Hello viewers, Assalamu alaikum warahmatullah. This is MD Saiful Islam and Assistant Teacher of Punjab School, running on over, and you are most welcome in my Saiful English Academy again. Media learners, the students who are very weak in English, who think English as a hard subject still today, who can't do spelling any words accurately, who can pronounce any words accurately, who are unable to change narration from direct to indirect, who are unable to change the voice from active to passive, who are unable to make a check question, who are unable to form any suffix or prefix, who are unable to write a paragraph, write an application, write an email, and who are unable to make sentence with various kinds of sentence or various kinds of tenses, and who have various kinds of problems in their English grammar. After all, the learners, the students who can't learn English in our coaching center for their financial problem, only for the students, I want to dedicate my video classes so that they can remove all the weakness of English and can be fit in future. Dear learners, of course, you know that with this view, with this purpose, I have already been published various kinds of video classes in my YouTube channel. So hope that you watch my video classes accurately, and you are stay with me and try to understand. So what are the things I want to make you understand, my dear learners? With the reference of my previous classes, today's class, I have been present in front of you with a new class of changing sentence named exclamatory to assertive sentence. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. My dear learners, today's class I am trying to make you understand about the various kinds of rules of changing sentence from exclamatory to assertive. Exclamatory to assertive. So, my dear learners, knowledge. Take a look at the board and try to understand. Learners, take a look at the board and try to understand. My dear learners, but before starting my today's class, I want to ask some questions, my dear learners. Hope that you will be able to reply my questions and you stay with me, my dear learners. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. My first question is, my dear learners, words and exclamatory sentence. Words and exclamatory sentence. Words and exclamatory sentence. Hope that you will be able to reply my questions. But my dear learners, I want to add something here. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand and try to note instantly. We can say in this way, my dear learners, about the definition of an exclamatory sentence, we can say. So, try to note instantly. And exclamatory sentence is the sentence which expresses strong feeling or emotion. Okay, my dear learners, about the definition of an exclamatory sentence, we can say this way, my dear learners. An exclamatory sentence, an exclamatory sentence is the sentence which expresses strong feeling or emotion. Strong feeling or emotion. অর্থাৎ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের সঙ্গে দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, মাই ডিয়ার লার্নার্স, যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করে, যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করে। বন্ধুরা, অফকোর্স ইউ নো দ্যাট, তোমরা অবশ্যই জানো মনের আকস্মিক আবেগ বলতে আমরা পাঁচটা জিনিসকে ইন্ডিকেট করে থাকি। কয়টা জিনিসকে? পাঁচটা জিনিসকে। হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, দুঃখ আর হচ্ছে মনের আবেগ। মনের আকস্মিক আবেগ বলতে আমরা বুঝি, তাহলে পাঁচটা জিনিসকে একটু মনে রাখবো বন্ধুরা। হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, দুঃখ, মনের আবেগ। যে সেন্টেন্স দ্বারা এই পাঁচটা জিনিস ইন্ডিকেটস করবে বা বুঝাবে, সেই সেন্টেন্সকে আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলতে পারবো। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, hope that you have understood
clearly. Okay, my dear learners. Now, my second question is my dear learners. What's selection Y of an exclamatory sentence? What's selection Y of an exclamatory sentence? Exclamatory sentence শনাক্তকরণের উপায় কি কি, অর্থাৎ কতভাবে আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স চিনতে পারি, কতভাবে আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শনাক্ত করতে পারি। ওকে মিডিয়া লার্নার্স, সো মিডিয়া লার্নার্স, I hope that you will be able to reply my questions, but I want to add something here, media learners. So media learners, take a look at the board and try to understand. ঠিক আছে মিডিয়া লার্নার্স, এখন আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আমরা কতভাবে চিনবো সেটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছে। সো মিডিয়া লার্নার্স, try to note instantly. Selection of an exclamatory sentence. মোটামুটি আমরা কতভাবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স চিনতে পারি সেটা দেখবো বন্ধুরা। তাহলে নাম্বার 1, স্টার্টিং ওয়ার্ড have plus adjective and finally ended with the notes of exclamation. নোটস অফ এক্সক্লামেশন, অর্থাৎ এক নম্বর আমরা দেখব হ্যাভ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা শুরু হবে। ইফ এনি সেন্টেন্স ইজ স্টার্টেড উইথ হ্যাভ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড ফাইনালি এন্ডেড উইথ দ্য নোটস অফ এক্সক্লামেশন, অর্থাৎ যদি কোনো সেন্টেন্স হ্যাভ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা শুরু হয় এবং বিশ্বসূচক চিহ্ন দ্বারা শেষ হয় মিডিয়াল লার্নার্স, তাহলে আমরা বুঝবো সেটা অবশ্যই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। নাম্বার 2, ওয়াচ এ oblique n প্লাস অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা শুরু, শেষে বিশ্বসূচক চিহ্ন। ওকে মিডিয়া লার্নার্স, 2 নম্বর আমরা মনে রাখবো if any sentence is started to watch a oblique n and finally ended with the notes of exclamation, such kinds of statement of course and exclamatory sentence. Okay my dear learners, number 3, would that, starting word would that finally ended with the notes of exclamation. Number 4, of that, starting word of that and finally ended with the notes of exclamation, exclamation. Number 5, starting word had and finally ended with the notes of exclamation. Next, starting word if and finally ended with the notes of exclamation. Next, starting word could finally ended with the notes of exclamation. Starting word where and finally ended with the notes of exclamation. ওকে মিডিয়া লার্নার্স, তাহলে মোটামুটি আমরা কয়েকভাবে আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স শনাক্ত করতে পারবো। একটু মনে রাখি, তারপরে আরো গুলো লেখার চেষ্টা করছে। এক নম্বরে হ্যাভ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা শুরু, শেষে ফুল স্টপ। হ্যাভ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা শুরু, শেষে ফুল স্টপ। 2 নম্বর হোয়াট এ অবলিক এন দ্বারা শুরু, শেষে ফুল স্টপ। উড দ্যাট দ্বারা শুরু, শেষে ফুল স্টপ। মিডিয়া লার্নার্স, instantly try to memorize with me, and try to note with me, my dear learners. Starting word would, finally ended with the notes of exclamation. Starting word of that, and finally ended with the notes of exclamation. Starting word had, and finally ended with the notes of exclamation. Starting word if, starting word could, starting word had, finally ended with the notes of exclamation. Okay my dear learners, so take a look at the board and try to understand. Next, starting word ram and finally ended with the notes of full stop. Next, starting word bravo and finally ended with the notes of full stop. Okay my dear learners, next, starting word alas and finally ended with the notes of full stop.
starting word oh, finally ended with the notes of full stop. Starting word and finally ended with the notes of full stop. Starting word five 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 and finally ended with the notes of full stop. Starting word good morning, good morning, and finally ended with the notes of full stop. Next, starting word good night, finally ended with the notes of full stop. Starting word good afternoon, afternoon, and finally ended with the notes of full stop. And last, starting word good by and finally ended with the notes of full stop. Okay, dear learners, তাহলে মোটামুটি আমরা কতভাবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শনাক্ত করছি বন্ধুরা? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 মোটামুটি বন্ধুরা তাহলে আমরা এই 18 ভাবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শনাক্ত করতে পারি। 18 ভাবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শনাক্ত করতে পারি। ওকে বন্ধুরা, তাহলে এগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করি, আমার মতো শর্টকাটে একটু মনে রাখার চেষ্টা করি। হাউ দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, হোয়াট এ অবলিক এন দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, উদ্ধার দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, উদ্ধার দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, হাউ দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, হোয়াট এ অবলিক এন দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, উদ্ধার দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, উদ্ধার দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, উফ দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, হ্যাড দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, ইট দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, খুব দ্বারা শুরু শেষে বিশ্বসূচক, ওয়ার দ্বারা শুরু শেষে বিস্ময় সূচক। বন্ধুরা মোটামুটি আমরা উপরে কয়টা 1 2 3 4 5 6 7 8 এই 8টা বন্ধুরা আমরা কিন্তু শেষে বিশ্বসূচক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, আমরা এই 8টা চিহ্নের উপরে শেষে বিশ্বসূচক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পরের 10টায় বন্ধুরা খেয়াল করবা, যেমন হুররে, হুররে দ্বারা শুরু শেষে এগুলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসূচক চিহ্নটা থাকতেছে। হুররে দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, ব্রেভো দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, অ্যালাস দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, ওফ দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, আহ দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, ফাই ফাই দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, গুড মর্নিং দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, গুড নাইট দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, গুড আফটারনুন দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ, গুড বাই দ্বারা শুরু শেষে ফুল স্টপ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আমরা মোটামুটি 18 ভাবে চিনলাম। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, try to note and try to memorize instruction with me. Hope that you have understood clearly. Okay, my dear learners, my third question to you. What's an exclamatory sentence? What's an exclamatory sentence? Exclamatory sentence কি? অর্থাৎ exclamatory sentence এর সংজ্ঞাটা কি? ঠিক আছে? Okay, my dear learners, hope that you will be able to reply my questions, but I want to add something here. We can say, my dear learners, about the definition of an exclamatory sentence in this way that, so my dear learners, take a look at the board and try to understand. And adjective, sentence is the sentence which makes a statement or assertion. Okay, let's of that you have understood clearly. About the definition of an adjective sentence, we can say in this way, my dear learners, an adjective sentence is the sentence. An adjective sentence is the sentence. Adjective sentence হলো এমন এক ধরনের সেন্টেন্স যেটা মেক্স তৈরি করে স্টেটমেন্ট, একটা বিবৃতিমূলক অর অ্যাসারশন, বিবৃতিমূলক বাক্য। অর্থাৎ দ্যাটস মিন্স ইউ ক্যান সে ইন দিস ওয়ে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, যে সেন্টেন্স দ্বারা স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু বর্ণনা করা বোঝায়, স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু
বর্ণনা করা বোঝায় সেই সেন্টেন্সকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা অবশ্যই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি বলতে পারবো assertive sentence assertive sentence okay learners of that you have understood clearly now my next question what's classification of an assertive sentence of course I know that my dear learners you will be able to reply my questions but I want to add something here okay my dear learners we can classify an assertive sentence into two ways we can classify an assertive sentence into two ways okay my dear learners number one affirmative number two negative okay my dear learners we can classify an adjective sentence into two ways affirmative sentence and negative sentence okay my dear learners now your question sir what's an adjective sentence what's an adjective sentence we can say in this way my dear learners about the definition of an affirmative sentence in this way we can write or we can say in this way an affirmative sentence and affirmative sentence is the sentence which makes the sense of affirmation. Okay, my dear learners, we can say in this way about the definition of an affirmative sentence, my dear learners. Of course, you know that an affirmative sentence is a sentence which makes the sense of affirmation. অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দ্বারা হ্যাবোধক অর্থ প্রকাশ করবে যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্বারা কোনো হ্যাবোধক অর্থ প্রকাশ করবে সেই সেন্টেন্সকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা অবশ্যই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবে নাও ইওর কোশ্চেন টু মি স্যার what the definition of negative sentence of course according to my mind you will be able to reply my questions but I want to add something here my dear learners so my dear learners take a look at the board and try to or instantly try to note instantly we can say in this way negative sentence is the sentence which makes the sense of negation okay my dear learners তাহলে my dear learners তাহলে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সটা কি বললাম a negative sentence is the sentence which make the sense of negation অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দ্বারা নাবোধক অর্থ প্রকাশ করা হয় যে সেন্টেন্স দ্বারা নাবোধক অর্থ প্রকাশ করা হয় সেই সেন্টেন্সকে আমরা কি বলবো বন্ধুরা অবশ্যই নেগেটিভ সেন্টেন্স বা নাবোধক বাক্য of course you know that because you are taught about the definition of these kinds of sentence in my previous classes okay my dear learners now my last question to you what's selection of an assertive sentence so according to my mind will be able to reply my question and this question my dear learners about the selection of an assertive sentence but dear learners I want to add something here so try to note instantly selection of an adjective sentence okay my dear learners we can select your adjective sentence only one ways of course you know that my dear learners starting word subject and finally ended with the notes of full stop of course you know that my dear learners তাহলে assertive sentence আমরা কয়ভাবে চিনতে পারি বন্ধুরা অবশ্যই একভাবে কয়ভাবে বন্ধুরা একভাবে সাবজেক্ট দ্বারা শুরু এবং শেষে কি থাকবে ফুল স্টপ ওকে my dear learners and in my previous classes you were told about the definition of various kinds of sentence and importance of learning various kinds of sentence of course you know that my dear learners
তোমাদের যখন আমার পূর্বের ক্লাসগুলোতে, আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে বলা হয় সেন্টেন্স সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, তোমাদের বলা হয়েছিল একটা স্টুডেন্ট যদি সেন্টেন্স সম্পর্কে না জানে, সেন্টেন্স যদি চিন্তা না পারে বন্ধুরা, তাহলে সে ভয়েস পরিবর্তন করতে পারবে না, ন্যারেশন পরিবর্তন করতে পারবে না, তারপর ট্যাগ কোশ্চেন গঠন করতে পারবে না, চেঞ্জিং সেন্টেন্স গঠন করতে পারবে না। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমি সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করছি না বন্ধুরা, আমাকে ওইভাবে ভুলভাবে নিও না। আমি আসলে সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলবো না। আমি আজকে আজকে আমরা আছি, সেটা বলেই দিয়েছি কি কোন সেন্টেন্স আছে আমরা। আজকে আমরা আছি বন্ধুরা চেঞ্জিং সেন্টেন্সের বন্ধুরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে। কোন সেন্টেন্স থেকে? এক্সক্লেমেটরি, এই সেন্টেন্স থেকে আমরা অ্যাজারটিভ সেন্টেন্সে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় সেই রুলগুলো বা সেই নিয়মগুলো নিয়ে আমরা আমরা আলোচনা করছি বন্ধুরা। অফকোর্স ইউ নো দ্যাট। তো যাই হোক, হাউএভার এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো বিবেচ্য বিষয়, সেই জিনিসগুলো নিয়ে প্রথমে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেছে মাই ডিয়ার লার্নার্স। একটা স্টুডেন্ট যদি অ্যাসার্টিভ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স চিনতে না পারে, ও কিভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত হবে? আর যে সেন্টেন্সে সে কনভার্ট করতে যাচ্ছে, সেই সেন্টেন্স সম্পর্কে যদি না জানে, সেই সেন্টেন্স যদি চিনতে না পারে, তাহলে সে কিভাবে কনভার্ট করবে? ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে বন্ধুরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যাওয়ার কিছু রুল নিয়ে তাহলে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করছি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Take a look at the board and try to understand. Rule number 1. রুল নম্বর 1 এ আমরা দেখব বন্ধুরা হাউ দ্বারা শুরু যুক্ত কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স করিব নিয়ম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হাউ দ্বারা শুরু হয় বন্ধুরা, কি দ্বারা শুরু হয়? হাউ দ্বারা। আর এই ধরনের কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে যদি তোমাদের অ্যাসার্টিভ করতে বলি, তাহলে বন্ধুরা ছোট্ট একটা স্ট্রাকচার আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা করার চেষ্টা করব। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে প্রথমে কি বসাবো আমরা? সাবজেক্ট। তারপরে কি বসাবো বন্ধুরা? ভার্ব বসাবো। তারপরে যেহেতু হাউ দ্বারা শুরু হচ্ছে, হাউ এর পরিবর্তে বন্ধুরা আমরা ভেরি লিখবো। ওকে বন্ধুরা, তারপরে ওই সেন্টেন্স বাক্যে যে অ্যাডজেক্টিভ আছে সেটা লিখবো, তারপরে বাকি অংশ যদি থাকে সেটা লিখবো, আর শেষে আমরা ফুল স্টপ চিহ্ন ইউজ করবো। তাহলে বন্ধুরা এই স্ট্রাকচারটা একটু মুখস্থ করার চেষ্টা করি। ট্রাই টু মেমোরাইজ অ্যাট দিস মোমেন্ট। এই মুহূর্তে আমরা স্ট্রাকচারটা একটু মুখস্থ করার চেষ্টা করবো, কারণ আমরা এখন হাউ দ্বারা যতগুলো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু হবে সবগুলোকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে একটা রুলের মাধ্যমে যথেষ্ট ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, এই রুলটা যদি তোমরা এই স্ট্রাকচারটা ছোট্ট একটা স্ট্রাকচার, শর্টকাট টেকনিকের স্ট্রাকচারটা যদি তোমরা মনে রাখো, আমার বিশ্বাস ইনশাল্লাহ যে কোনো ধরনের এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে তোমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে পারবে না ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে বন্ধুরা, তাহলে প্রথমে কি বসাবো? সাবজেক্ট, নেক্সট ভার্ব, নেক্সট ভার্বের পরিবর্তে ভেরি, অ্যাডজেক্টিভ, এক্সটেনশন, ফুল স্টপ। তাহলে বন্ধুরা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি। হাউ প্রথমে বসাবো সাবজেক্ট, বসাবো বন্ধুরা সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব, হাউয়ের পরিবর্তে ভেরি, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তারপরে বাকি অংশ যদি থাকে শেষে আমরা ফুল স্টপ। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। এখন আমরা কয়েকটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি বন্ধুরা। সো take a look at the board and try to understand how beautiful বাংলাদেশ ইজ। কি করতে হবে বন্ধুরা আমাদের? অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্সে। ওকে my dear learners, at first you will be sure about this statement. This statement is an exclamatory sentence, is or not? Okay my dear learners, প্রথমে তোমাদের শিওর হতে হবে এটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স কিনা। অবশ্যই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। কেন এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স? বিকজ দিস স্টেটমেন্ট is started with how and finally ended with the notes of exclamation. So we can say this statement, of course, exclamatory sentence. Now at the time of converting this statement into adjective sentence, we'll have to follow this structure. At first my dear learners, কি লিখতে হবে? সাবজেক্ট। এখানে সাবজেক্ট কি বন্ধুরা? বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ। তারপরে কি বন্ধুরা? ভার্ব। ভার্ব কি?
এজ। থ্যাংক ইউ। নেক্সট আবার হাবের পরিবর্তে আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা? ভেরি ব্যবহার করতে হবে। তারপরে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে হবে। বন্ধুরা এখানে একটা ছোট্ট টেকনিক না বলে পারছি না। তোমরা যদি অ্যাডজেক্টিভ কোথায় থাকে বুঝতে না পারো, এই ধরনের সেন্টেন্সে তোমরা মনে রাখবা হাউ ওয়ার্ডের পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা অ্যাডজেক্টিভ। হাউ ওয়ার্ডের পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটাই অ্যাডজেক্টিভ। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তারপরে বাকি অংশ আছে বন্ধুরা? অবশ্যই নেই, তাহলে শেষে ফুল স্টপ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই কনভার্টেড সেন্টেন্স এখানে ভেরি নিচে একটু দাগ দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং মনে রাখার চেষ্টা করবো হাউ থাকলে ভেরি, ভেরি থাকলে হাউ, হাউ থাকলে ভেরি, ভেরি থাকলে হাউ। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। নাম্বার 2, হাউ স্মার্ট Rubina was to look at। কি করতে হবে বন্ধুরা? অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্স করতে হবে। তাহলে হাউ দ্বারা শুরু হয়েছে বন্ধুরা। তাহলে if any exclamatory sentence is started with the head and at this time of converting such kinds of exclamatory sentence into assertive, you will have to follow the structures, sir. So my dear learners, take a look at the board and try to understand and try to follow the structures. At first you have to write down subject. Here subject Robina, thank you. Next verb, here verb was, okay. নেক্সট হাউয়ের পরিবর্তে ভেরি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তারপরে বন্ধুরা অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ কি বন্ধুরা? স্মার্ট। তারপরে কি লিখছে বন্ধুরা? এক্সটেনশন, অর্থাৎ ওই সেন্টেন্স বা বাক্যে অতিরিক্ত বা বাড়তি কোনো অংশ যদি থাকে। এখানে অতিরিক্ত বা বাড়তি অংশ কি আছে বন্ধুরা? টেক এ লুক এট দ্য বোর্ড এন্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বোঝার চেষ্টা করো। টু লুক অ্যাট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। টু লুক অ্যাট। ওকে মিডিয়াল লার্নার্স, তোমাদের জন্য আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি। how perfect Katrina is। কি করতে হবে বন্ধুরা? আমাদের অ্যাসেটিভ করতে হবে। তাহলে we'll have to follow the structure. At first we'll write down subject. Here subject Katrina. Next verb. Here verb is. Next instead of how we'll have to write very. So write down very. Write down very. Then adjective. Here adjective perfect. Perfect. Extension. This sentence has no any extension. And finally, you'll have to use the notes of full stop. Okay. My dear learners, hope that you have understood clearly. Okay, my dear learners, তাহলে রোল নম্বর 1 কি দেখলাম বন্ধুরা? হাউ দ্বারা যতগুলো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স শুরু হবে, হাউ দ্বারা যতগুলো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স শুরু হবে, আর সেই ধরনের এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে যদি বন্ধুরা আমরা অ্যাডজেক্টিভ করতে যাই তাহলে আমাদের এই রুলটা প্রয়োগ করতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা রুল নম্বর 2 নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, রুল নম্বর 2। অনেক সময় তোমরা দেখে থাকবা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হোয়াট এ অবলিক এন দ্বারা শুরু হয়, ঠিক আছে? হোয়াট এ অবলিক এন দ্বারা শুরু হয়। আর যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হোয়াট এ বা এন দ্বারা শুরু হয়, তা এই জন্য লিখেছি আমি হ্যাভ রিটেন হোয়াট এ অবলিক এন দ্বারা শুরু যুক্ত কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্স করিবার নিয়ম, ঠিক আছে? তাহলে ছোট্ট একটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমরা এই ধরনের এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্স করার চেষ্টা করব। সো my dear learners, take a look at the board and try to understand. Subject, verb, a very, oblique, a great. What, a oblique, and. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে কি করবো আমরা? প্রথমে সাবজেক্ট লিখবো। প্রথমে কি লিখবো বন্ধুরা? সাবজেক্ট লিখবো। তারপরে কি লিখবো? ভার্ব লিখবো। তারপরে হোয়াট আ অথবা হোয়াট অ্যান এর পরিবর্তে আমরা এ ভেরি লিখবো অথবা এ গ্রেট লিখবো। এখানে একটা কমপ্লেক্সিটি রয়েছে, জটিলতা রয়েছে, যেটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে হোয়াট আ অথবা হোয়াট অ্যান এর পরে যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে তাহলে আমাদের আ ভেরি ব্যবহার করতে হবে। আর যদি নাউন থাকে তাহলে আমাদের গ্রেট ব্যবহার করতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স,
তারপরে আমাদের কি করতে হবে, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ, তারপরে আমাদের বন্ধুরা এক্সটেনশন অর্থাৎ বাকি অংশ যদি থাকে লিখে আমাদের ফুল স্টপ চিহ্ন দিতে হবে। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই স্ট্রাকচারটা একটু মুখস্থ করার চেষ্টা করবো বন্ধুরা। তাহলে if an exclamatory sentence is started with what oblique and you have to follow the structure. Material structure, shortly structure is in this way. At first we'll have to use subject of the statement. From the statement we'll have to write down subject from this statement. Okay, try to memorize and try to remember and try to note material learners. Number two, verb from the statement or sentence, verb from the statement or sentence. Okay, material learners. Then a very oblique a great instead of what oblique and what oblique and. Okay, number 5, you have to write adjective from the statement. Number 6, you have to write down extension from the statement if the sentence possessed. And finally, you have to finish the statement with the notes of full stop. Okay, my dear learners, have the you have understood clearly. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. তাহলে হট এই অথবা এন্ড যদি কোনো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স শুরু হয়, এই ধরনের যতগুলো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাজার্টিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট বা চেঞ্জ করবো, আমরা এই স্ট্রাকচারটা ফলো করবো। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এখন কয়েকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, সো take a look at the board and try to understand what brilliant student আব্দুল্লাহ ইজ। কি করতে হবে বন্ধুরা, আমাদের অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে। তাহলে এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বি শিওর, তোমাদের শিওর হতে হবে এটা কোন সেন্টেন্স আছে। অবশ্যই তোমরা বলবা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সেস। স্যার কেন? এই সেন্টেন্সটা হোয়াট আ দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শুধু হোয়াট আ দ্বারাই শুরু হয়নি, শেষে আবার বিশ্বসূচক চিহ্ন দ্বারা শেষ হয়েছে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এখন যেহেতু আমরা শিওর হয়েছি এটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, আর এই ধরনের এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে যাই তাহলে আমাদের এই স্ট্রাকচারটা ইউজ করতে হবে। তাহলে প্রথমে কি লিখতে হবে বন্ধুরা, সাবজেক্ট। এখানে সাবজেক্ট কি? অবশ্যই আব্দুল্লাহ। নাম্বার 2, verb, then very, then adjective। তাহলে বন্ধুরা এই ধরনের বাক্যে যদি তোমরা অ্যাডজেক্টিভস আইডেন্টিফাই করতে না পারো তাহলে মনে রাখবা হোয়াট আ, তো হোয়াট এন এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটাই অ্যাডজেক্টিভ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ব্রিলিয়ান্ট। তারপরে কি লিখছি, বাকি অংশ। বাকি অংশ কি আছে বন্ধুরা, স্টুডেন্টস। সেটা আমাদের কি চিহ্ন দিতে হবে, ফুল স্টপ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা এই সেন্টেন্সে আমরা আ ভেরি নিচে রাখ দেবো। আবার যখন আভেরি যুক্ত কোনো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে চেঞ্জ করতে যাব, আমরা এই রুলটা আমরা পক্ষান্তরে করতে পারবো। ঠিক আছে। নাম্বার 6, what a big river the পদ্মা is। পদ্মা নদী কতই না বড় নদী। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে বন্ধুরা আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী করার চেষ্টা করে। at first we'll have to write down the subject. Here subject the পদ্মা, thank you. Then verb, here verb is, then a very or a great। তাহলে বন্ধুরা যখন তোমাদের এই স্ট্রাকচারটা লিখে দিয়েছি তখনই কিন্তু তোমাদের বলা হয়েছে বন্ধুরা যদি হোয়াট অথবা হোয়াট এন এর পরে যদি ওয়ার্ডটা যদি কি হয় বন্ধুরা, অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ হয় বন্ধুরা। কি হয়? অ্যাডজেক্টিভ হয়, অ্যাডজেক্টিভ হয়। তাহলে কিন্তু আমাদের বন্ধুরা ভেরি ব্যবহার করতে হবে। হোয়াট আ অথবা হোয়াট এন এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকতেছে সেটা যদি অ্যাডজেক্টিভ হয় তাহলে আমাদের ভেরি ব্যবহার করতে হবে। থ্যাংক ইউ। ভেরি। নেক্সট অ্যাডজেক্টিভ, বিগ, বাকি অংশ কিছু বন্ধুরা, রিভার, এক্সটেনশন, শেষে ফুল স্টপ। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে কি বললাম, হোয়াট আর, এখানে কিন্তু অপশন দুটো রয়েছে বন্ধুরা। কয়টা রয়েছে? দুইটা, আ ভেরি একটা আর গ্রেট একটা। যদি হোয়াট অথবা হোয়াট আনের পরে যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে, যে ওয়ার্ডটা থাকতেছে সেটা যদি অ্যাডজেক্টিভ হয় বন্ধুরা তাহলে আমাদের
অবশ্যই ভেরি ব্যবহার করতে হবে। যদি এটি অ্যাডজেক্টিভ না হয়, যদি নাউন হয়ে যায় বন্ধুরা, তাহলে আমাদের গ্রেট ব্যবহার করতে হবে। এই গ্রেট এই ধরনের আরো দু একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করছে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, সো স্টে try to stay connected with me and try to understand and try to note instantly. Okay, my dear learners, watch a fool you are. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, কি করতে হবে আমাদের? এক্সপ্লেনেটরি। এখন আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী লেখার চেষ্টা করবো বন্ধুরা। তাহলে প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট লিখতে হবে। সাবজেক্ট এখানে কি আছে বন্ধুরা? ইউ। তারপরে কি আছে বন্ধুরা? ভার্ব। তারপরে বন্ধুরা খেয়াল করে একটু, কিছু আগে এই কথাটা বলেছে, হোয়াট আ অথবা হোয়াট অ্যান এর পরে যে ওয়ার্ডটা যদি নাউন হয় বন্ধুরা, কি হয়? নাউন হয়, তাহলে আমাদের গ্রেট ব্যবহার করতে হবে। আপডেট ইউ মানুষ টু প্লে গ্রেট ফুল। সরি বন্ধুরা, এখানে আমরা যখন স্ট্রাকচার লিখেছি, হোয়াট আওয়ার ভেরি বা গ্রেটের পরে অ্যাডজেক্টিভ অবলিক নাউন, যদি নাউন থাকে নাউন লিখতে হবে আমাদের। ওকে, এখানে নাউন ছিল, নাউন লিখলাম। তাহলে টোটালি এটা কেমন আসলো? ইউ আর আ গ্রেটফুল। অবজেক্ট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। নাম্বার 4, হোয়াট আ ফুল। হোয়াট আ ফুল, কি বোকা। তাহলে আসলে বোকা কাদেরকে বলা হয় বন্ধুরা? এখানে খেয়াল করো বন্ধুরা, যদি হোয়াট অথবা হোয়াট অ্যান দ্বারা শুরু হয়, অবশ্যই এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদের লিখতে হবে বন্ধুরা। তাহলে প্রথমে কি লিখতে হবে আমাদের? সাবজেক্ট। সাবজেক্ট এখানে আছে বন্ধুরা। এই সেন্টেন্সে কি কোনো সাবজেক্ট বা ভার্ব আছে? যদি সাবজেক্ট বা ভার্ব না থাকে বন্ধুরা, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, লক্ষ্য করতে হবে আসলে ওই সেন্টেন্সের সেন্সটা কি, ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে না বস্তুকে নির্দেশ করছে। তাহলে ব্যক্তিকে যদি নির্দেশ, বোকা, যেমন হোয়াট এ ফোর, কতই না বোকা বা কি বোকা, দারুণ বোকা। এই বোকা আসলে কাদেরকে? কোনো পশু পাখিকে বলা হয় বা প্রাণীদেরকে বলা হয় না মানুষদেরকে বলা হয়? অবশ্যই মানুষদেরকে। এক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ওখানে সাবজেক্ট এবং ভার্ব ইউ আর আছে, বুঝে নিতে হবে আমাদের, ধরে নিতে হবে। তাহলে সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম ইউ, ভার্ব নিয়ে আসলাম আর, তারপরে বন্ধুরা হোয়াট, এখানে নাউন আছে, তাহলে এর জন্য আমরা কি লিখবো? গ্রেট। ওকে লার্নার্স, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ, গ্রেড বা লেখার পর কি অ্যাডজেক্টিভ বা নাউন? এখানে তো নাউন আছে বন্ধুরা, ফুল, শেষে ফুল স্টপ। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি ডিয়ার লার্নার্স। তোমাদের জন্য আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি বন্ধুরা। তাহলে নাম্বার 5, হোয়াট আ ফিচি। হোয়াট আ ফিচি, ফিচে, কি করুণ দৃশ্য, কি করুণ দৃশ্য। তাহলে বন্ধুরা এখানে তোমরা চিন্তা করার চেষ্টা করো, এখানে কোনো সাবজেক্ট এবং ভার্ব আছে নাকি? হোয়াট এ প্রিটি, কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য। আসলে কি এটা কোনো ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে না কোনো বিষয়কে বলা হচ্ছে? একটু ট্রাই টু থিঙ্ক ডিপলি মাই ডিয়ার লার্নার্স, গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করি। অবশ্যই কোনো বিষয়কে কোনো দুঃখজনক বা কোনো বিশ্ব মানে বিস্ময়জনক কোনো জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে বন্ধুরা, অবশ্যই। তাহলে মনে রাখতে হবে সেখানে সাবজেক্ট এবং ভার্ব হিসাবে, সাবজেক্ট হিসাবে ইট এবং ভার্ব হিসাবে ইজ আমাদের ধরে নিতে হবে বন্ধুরা লেখার সময়, ঠিক আছে? at the time of writing down the answers of this statement or sentence, my dear learners, তারপরে কি লিখতে হবে বন্ধুরা? গ্রেট। আর গ্রেট কেন বন্ধুরা? অবশ্যই পিটি ওয়ার্ডটা নাউন, অবশ্যই পিটি ওয়ার্ডটা কি বন্ধুরা? অবশ্যই নাউন। তারপরে প্রদত্ত কি অ্যাডজেক্টিভ বা নাউন লিখতে হবে। তাহলে কেমন আসলো বন্ধুরা? ইট ইজ আ গ্রেট পিটি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে বন্ধুরা আজকের ক্লাসে তাহলে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করলাম? আজকের ক্লাস আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না বন্ধুরা, তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা একটু রিভিউ করতে চাই, ঠিক আছে? ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কিভাবে কি করতে চাই? তাহলে বন্ধুরা আজকের ক্লাসটা ছিল আমাদের ট্রেনিং এর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শো অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স, এটা ছিল তাই না? আমরা প্রথমে কি করলাম বন্ধুরা? এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স কাকে বলেন, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স কাকে বলে, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স চিনিবার উপায় কি ছিল,
ওকে মিডিয়া লার্নার্স, তারপর কি দেখলাম? অ্যাজাটিভ সেন্টেন্সের সংজ্ঞা জানলাম, অ্যাজাটিভ সেন্টেন্স চিনিবার উপায় জানলাম, অ্যাজাটিভ সেন্টেন্সকে আমরা কত ভাগে ভাগ করলাম জানলাম। তারপরে কি জানলাম বন্ধুরা? এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের দুটা রুল নিয়ে আলোচনা করলাম। প্রথম রুলটা কি ছিল বন্ধুরা? হাউ দ্বারা শুরুযুক্ত কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স করতে যাই তাহলে কোন ইয়েতে করতে হবে। ওকে মিডিয়া লার্নার্স, রুল নম্বর 2 আমাদের ছিল কি ছিল বন্ধুরা? হোয়াট অবলিক এন্ড দ্বারা যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু হয় আর সেই ধরনের এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে আমরা কি করে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা কনভার্ট করতে পারি। ওকে বন্ধুরা মিডিয়া লার্নার্স, তাহলে বন্ধুরা আমরা মোটামুটি দুটা রুল নিয়ে আলোচনা করলাম, ফ্রম এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স টু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ওকে মিডিয়া লার্নার্স, তাহলে আগামী ক্লাসে তোমাদের বন্ধুরা এই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইয়ে যাওয়ার আমি 3টা ক্লাস করব বন্ধুরা। কয়টা ক্লাস করব বন্ধুরা? 3টা। ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3। ওকে মিডিয়া লার্নার্স, সো মিডিয়া লার্নার্স, তোমরা যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করার যতগুলো রুল নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যদি সুন্দরভাবে শিখতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে কানেক্টেড থাকতে হবে। তাহলে আমি 3টা ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্সে যাওয়া রুলগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা রুল নম্বর 1 নিয়ে আলোচনা করলাম। রুল নম্বর 1 নিয়ে আলোচনা করলাম। আগামী ক্লাসে আমি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যাওয়ার রুল নম্বর ক্লাস নম্বর 2 নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সো বন্ধুরা ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, এবং আমার জন্য দোয়া করবা। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লে টু আল্লাহ ফর me so that I can upload or I can check various kinds of video classes, nice video classes of only for you, my dear learners, and pray to Allah for me, my dear learners. But before ending my class, I want to share something new, my dear learners. Hence, you know that I am a new teacher in YouTube channels, and most of the time in my video classes, I am trying to use English conversation. You may say so, no problem, only for my speaking power and development of my speaking in English, my dear learners. So, my dear learners, at first I want to apologize to you if you notice or if you see any mistakes in the midst of my class at the time of my classes English version. Please excuse me and pray to Allah for me so that I can serve in this way all throughout my life. So, my dear learners, no more today. Come to see again with a new class, with a new arrangement only for you, in front of you, my dear learners. Assalamu alaikum wa rahmatullah.